ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. After many days we have been seeing each other faces and I thank God for this moment. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. I believe that all these days you were all watching the sermons through online. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I don't know. ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. In Zoom means everyone will attend. ಆಗೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. At that time we used to see each and everyone's face. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಝೂಮ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And some people used to not even show their face in Zoom. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. May God bless you all. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. We don't know in YouTube or Facebook if your people are watching or not because we can't see whether you people are watching. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಯಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. This YouTube or Facebook we did not do that some others people have to see. ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಭೆಯವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. Especially our children of our church, those who don't come to church, they have to see, and also others. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. God's word will revive us. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. God's word will strengthen us. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if God's word is not in our life, ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. we don't know which way we have to choose. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Very important is the God's word. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That's the reason we started to do this online service. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತು ಎದ್ದೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆತರ ಅಲ್ಲ. This online service not that you people come late and get up and go. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Here some boys are there, they come at 8 o'clock, they will do all the works here. ಸಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, because they don't get network. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. They spend lot of time. ಯಾಕಂದ್ರೆ you know why? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. that is for your spiritual profit. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ನಿಮಗೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. and those people are watching through this online, I want to tell you one thing. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡುವಂತವ್ರು ಆಗಿರಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. You people don't be an online viewer, but I request you, if you have a church, please go to the church and attend the church. ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if you don't have any church, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, if you have a problem to go to church, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. only those people watch through online. ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you know why this online? ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಲೈನ್. because if you have a problem so you can't go outside, then you can sit at home and watch this online. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. in the Lord's name I welcome each and everyone. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. please pray for our country, state, district and also our city where we have been residing. ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. more than 1.5 months Mahendra brother is still in hospital. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we all are praying, I don't know how many people are praying. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. can we all pray for Mahendra brother? ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. God has to completely heal him. those who want to can stand up, kindly stand up. Yes. lift up your hands and pray for Mahendra brother for the healing. Yes. oh Thank you, Lord. hallelujah, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ hallelujah, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಕರ್ತನೆಯ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರ್ತನೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಶಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ರಾಜ. ರೈಟ್ ನೌ ಈಗಲೇ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅನ್ನೋದರ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಗೋ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ 34ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. from last week we have been meditating Psalms 34. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. and also I told you why the Psalm wrote this psalm. ಎಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿದೆ. in what situation he wrote the psalm. ಕೀರ್ತನೆ, Psalm, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ.
In all the Psalms, there's a very hidden truth in that. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಾಡಾಗಿ ಬರೆದ್ರು, They were transformed this Psalms like hymns, ಕೀರ್ತನೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. and also the Psalms became prayer. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, That's the reason the very biggest book in the Bible is ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. that is the Psalms. We have to read. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು We ಯಾವಾಗ. need to keep on reading this. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. This is very important. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ 11ರಿಂದ ನಾವು 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Today we are going to continue the message from verse 11. Amen, amen. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Here David is telling one thing. Praise God. ದಾವೀದ, David, ನಾನು ಕಳೆದ ದಿನ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. last week I shared the message till 11th verse, and from there only I'm going to continue this week also. ಇವಾಗ ನಾವು 12 ಮತ್ತೆ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 22ನೇ ವಾಕ್ಯದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ And ಹೋಗ್ತೀವಿ. from verse 12 to 22 verse we are going to meditate this morning time. ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಿರ, ದೇವರ ಭಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. How is concluding in this verse 11 is, come my children, listen to me, I'm going to teach you the fear of the Lord. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, He's telling ಯಾವ you this, ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'm ಇದ್ದಾನೆ. going to teach you how you people have to fear the Lord. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12ರಿಂದ 13 ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ When we come to verse 12 and 13, ದಾವೀದ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. and he's now diverting to another topic. ದಾವೀದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Immediately David is talking about tongue. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಬಾಯಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು That ಅಂತ. means our mouth, our tongue, that is very, very important. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕರು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. These days, whatever they wish, they speak from their mouth. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ದ ನಾನು, Then they will think that, why did I speak like this? ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. I didn't say like this. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Many people will tell like this. ನಾಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. Our tongue is a very great blessing for the organ in our body. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. And also it will turn into a curse. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So we need to safeguard our tongue very much. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ Many ಕೆಲವರು, will come to our ಅವರು house. ಬೇರೆಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. They keep on telling lie about other family. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ Then my husband will tell to me, ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ because they come and share with me few things. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, Then I will say her, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. and I will say, bring even that family whom ಇಬ್ರು they ಫ್ಯಾಮಿಲಿ think. ನಿಲ್ಸು ಮುಂದೆ, They both family has to come together. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Then I will talk to them. ಆಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 90% ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 95% they will tell lie about that family. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತ. This is the life of a believer. ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು. These people are so called as ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ Christians. ಒಬ್ರು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. They keep blaming about others. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. Because that family is not here. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರೆ, They will say, my children are perfect. ನಾನೇ ಕರೆ. I am perfect. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. We will say, okay, you people come together means they will not all come. ಅವಾಗ ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯನ ಮರ್ತೋಗು. ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ So ಆಗಿರ್ಬೇಕು. our tongue is very, very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ. Many things the Lord himself has spoken about tongue. ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now what David is telling about tongue? 12-13 ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Verse 12 and 13 about tongue is writing you very well. 12 ಮತ್ತೆ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, When we read the scripture, ಬೇಗ ಓದಮ್ಮ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಬೇಕು, ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ, ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he's talking about tongue here. ಬಹು ದಿವಸ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾ, If you have a desire to have a long ನಿನ್ನ life, ನಾಲಿಗೆ ನೀನು ವಂಚನೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡ. don't allow your tongue to get into evil. ನಾಲಿಗೆನ ಸರಿ ಇಟ್ಕೋ. Keep safeguard your tongue. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋ. Make your tongue perfect. ಏನ್ ಬಂತು ಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Whatever gets to your mouth, don't talk. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ Don't talk evil about others. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, My beloved children of ಈ God, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾಲಿಗೆನ ಬಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. in this body the Lord has kept the tongue ನಾವು and ಇದ್ರಲ್ಲೇ mouth. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ತುತಿಸ್ತೀವಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
By this only we praise God, we worship God, we pray to God. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, And by this mouth only we will ಇದರಲ್ಲಿ tell ಅನ್ಯಾಯ lie. ಮಾಡ್ತೀವಿ. By this only we will talk evil about ಆಗ others. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನ? Will you think the Lord will be with you? ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. Let's think this. ಆಮೆನ್. Amen. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Proverbs chapter 12 verse ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 12:22 ಹೇಳ್ತದೆ. 12:26. 22. 12:22. ಸುಳ್ಳು ತುಟಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೇಸು, ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಲೇಸು. The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will tell this. ಸುಳ್ಳು ತುಟಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೇಸು, ನೀ ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಲೇಸು. The Lord detests the lying lips, but he delights in the people who are trustworthy. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರೋ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. Morning I was telling him this word is a famous word from one of the believers. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Then I told him, do you know how much lie he is told? I will give list. I will give you the list. Praise God. Praise God. Amen. Amen. ಯಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ. I was telling about ನಾನು someone. ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾನೆ I ಅಂತ will ಹೇಳಿ. give you a list how much lies is told. ಅವ್ಳು ಕೇಳ್ದು, how can know you ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನನಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. I have the full list. Praise God. Praise God. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, You know why? ನಾನು ದೇವ ಸೇವಕನಾಗಿರೋದು ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ. I have not just become a God servant just as my wish. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. We will not ask, but will not talk. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. But in our insight, intuition, we will know. Amen. Amen. ಅವ್ರು ಕೂರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. When people will come and sit in my house, we'll know how much lies they will tell. Praise God. Praise God. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸು? What a great loss for them. ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, It is not the loss for hearing. ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಲಾಸು. Those where people are telling for them. ಹೇಳೋರ್ನ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Those people are telling lies, the Lord will not reside in them. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, How much evil we use our mouth, ಗಾಡ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. God will not be with us. ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತ. I will ask them why you are not friends with them. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ attitudes. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Praise God. Praise God. Amen. Amen. ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ, The same man if we say about others, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ attitude ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ. how much more God if he sees our attitude, will he be with us? You think. You just think. Praise God. Praise God. Amen. Amen. ನಾನು ತೋಲ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ. Oh, he will pray too much. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನ್ರಿ, ನಾನು I will give much to God. ಚರ್ಚಲ್ಲೂ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು I ಮಾಡ್ತೀನಿ, will come and help in the church also. ವರ್ಷಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನ್ರಿ, I'm also there in the worship. ಪ್ರಸಂಗನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I also preach. ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will do everything. ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Don't think the Lord will be with you. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, Bible will tell. ಬಾಯಿ ನೀನ್ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ If you safeguard your mouth, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. God is going to be with us. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು. How much lies people are telling these ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತ days. ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. Nowadays youths are telling so much of lies. Amen. Amen. Praise God. Praise God. ಎಲ್ಲರೂ Almost everyone. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. I will tell them twice, don't tell lies, tell truth. ಸುಳ್ಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The lie, how they will tell means as if they are telling truth, we should not have any doubt in that. ಸತ್ಯನೂ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Even the truth will not be that clarity ಆದ್ರೆ truth. ಸುಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. But the lie so well they will tell as truth. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. With the proof they will tell the lie also. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Are we here? Are you all here? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Amen. Amen. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, You know what the Proverbs tells? ಸುಳ್ಳು ತುಟಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಏಸು ಅಂತ, ಏಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. God does not like the ಅವ್ರು lying ಮಾಡೋ lips. ಪ್ರೇಯರ್ ಏಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. God does not like the prayer what they offer. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. God is not interested in that. Amen. Amen. ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ? Whom the God will like? ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಲೇಸು. Who are very trustworthy, he loves them. ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಲೇಸು. He loves the trustworthy people. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Maybe few or sometimes they might tell lie. ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. I'm not giving you a license to tell lie whenever you need. ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, Sometimes even I have told lie. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, It is not for my ಅದು sake. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ For ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. others' sake I have told lie. ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. I have not told lie for my sake. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. One more verse will ಮತ್ತೊಂದು tell. ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Matthew chapter 12, 36 37.
36 and 37. Okay, ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, The word tells like this. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಮ್ಮ ಬೇಗ. ಈ ವಾಕ್ಯ, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು I ಹೇಳ್ತೀನಿ. can just keep on telling the verse and go, but I want you to hear so you will understand what the word tells. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. I don't in this lockdown how much time you spend in reading the scriptures. We don't know. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. At that time you will have an intimacy with the Lord. ಓಕೆ, ಓದೋಣ ಬೇಗ. 36-37. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಗಮನಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? They are accountable. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. The judgment, on the day of the judgment, many people houses been spoiled, destructed, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, because they keep lying about others. ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ, At that time the fellowship they will cut. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೋಗ್ತದೆ. They don't have any unity ಅದು with ಕೇಳೋರು them. ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. Even those people who hear out, they will be like that. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, Praise God. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಹೌದಾ? Many will come and say, Pastor, you told like this, is it ನಾನು right? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನೀವು ಬಿಲೀವ್. I will say, if they say something, do you ನಮ್ಮನ್ನು believe? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ, If you know me, ಯು ಬಿಲೀವ್. if you want to believe, ಓಕೆ, ಬಿಲೀವ್. then believe it. ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ I don't ಮಸ್ತಾಗಿ want to prove that whether I ನಾವು told you or not. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿನಗೆ, If you know who I am, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, we are saying you like that, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೇನೆ ಹೋಗು. that means, ಎಸ್, granted, you can go like that. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I can't help you out ನಾವು of this. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. I don't want to prove my image. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. Because your people are with us from so many years, and ನಮ್ಮ you know who ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ we ಏನು, are. ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಇದ್ದೀವಿ, You know our attitudes, how we talk, how we react. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ. Everything you know. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ Hallelujah. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, You guys know everything. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. You know each and everything. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು? ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. You have to examine. ಯಾಕಂದ್ರೆ You know why? ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ. Some people have the habit. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಗಳ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They put the bitterness between the husband and wife. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಗಳ ತಂದು They put ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. the bitterness in the ಅವ್ರ family. ನಾಲ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ, Because the tongue can't keep quiet. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. They want to keep on spreading. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. Their habit is to spread things. ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. Somehow they have to tell lie about others. ಯಾವ್ದಾರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. They have to go and spoil the other family. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಒಂದಿನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. There is a judgment one day for each and every empty words. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ. ನಾನು Many times I think like this. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. Many times I will think, if I speak this thing, these both family they will quarrel between them, then I will be accountable. Let me keep quiet. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. Sometimes in front of Jesus, if you go and say, just for a joke I said, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. because by your joke someone's life will be spoiled. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Many people, because of one lie, they have lost their lives. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? Many people telling with lie, they have spoiled their life. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? Many people with a lie, the relationship has broken. ತಮಾಷೆ They have told just a joke. ಮಜಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ರೀ ನಾನು. They will say just a joke. ಯಾವ್ದು ಮಜಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. What joke you have to do, that joke only you have to do. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Are we here? Are you all here? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you all listening? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಏನ್ರಿ ಸಂಡೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಹೊಸದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. Oh, you guys will think today first time I'm going after 2 months lockdown, something new, great thing I'm going to hear from the message. ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾದ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Yes, the new thing the Lord is talking to us. Amen. Amen. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. When I was reading this scripture, I confessed many things in front of God. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ರಿಂದ 21. Proverbs chapter 18, 20 to 21. ಓದೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಗ. Let's read it. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18, 20ರಿಂದ 21.
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣುವನು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಏನಂತೆ? What it says? ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ. The word ಸೊಲೊಮನ್ tells ಬಹಳ here, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Solomon was very beautifully telling here. ಮನುಷ್ಯನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. From the tongue, what all is been filled or satisfied. ರಿಪೀಟ್, ರೀಡ್ ಮಾ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣುವನು, ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣುವನು. From the fruit of their mouth a person's stomach is filled. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. You guys can see many fields are there. They have ಅದು this ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಯಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Now soya is there, dal is there put. ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದು keeps growing. ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. Because they have sowed the good seed, it's growing the good. ಅದು ಏನಾದ್ರು ತಂದು ಕಾಡು ಬೀಜ, ಅದು ಫಲ ಕೊಡದಂತ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. They put some bad seed, the land will produce the same fruit. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಆಗಿದೆ. That means for your body, your mouth, your tongue is a seed for the blessings. ಆಮೆನ್. Amen. ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ What you talk, ಅದು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. that will apply in your life. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. That will be in your life. ಆಮೆನ್. Amen. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನೀನು ಉಣ್ತೀಯ. ನೀನು That's the Bible tells whatever you talk, that your stomach will be filled with that. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I always ಕೆಲವರಿಗೆ tell, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆನೇ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ. people love talking about others' house. ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ They ಇರ್ತಾರೆ. love talking about others' children. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. I will tell you, please don't ನಾಳೆ talk. ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನಡಿಬಹುದು ಹಂಗೇನೆ. Tomorrow those things can happen in your ಅದಕ್ಕಾಗಿ family. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ. For that reason you pray for them. ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸದ ನಮಗ. Sometimes if I go to any house, why did I come to this house? ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Because they keep blaming about others. They are not right, they are not perfect. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Whatever you talk, that will apply in your life. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I always tell, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. my mind, my eyes, my tongue, that is a great blessing in my life. ನೀನು ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ What you are thinking, ಹಂಗೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. your life will be like that. Praise God. Praise God. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. Very beautifully the word tells here. ಹೌದಮ್ಮ? ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಜೀವನ ಮರಣ ನಾಲಿಗೆ ವಶ. ಜೀವನ ಮರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? ನಾಲಿಗೆ ವಶ. The life and the death is a power of the tongue. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿದೆ? That means where is your life? ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. That means it is in your ನಿನ್ನ lips. ಮರಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? Where is your death? ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. It is in your tongue. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ Talk good things. ಒಳ್ಳೇದೇ ನಡೀತದೆ. That will be good in your life. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೆ ಅಂತ. Many people say, I will die. ಬೇಗ ಸಾಯ್ತೀಯ ನೀನು. That means you will die very soon. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Because you're confessing death. ಸೈತಾನ್ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Satan will work like that. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು, Every time you have to say, ನನಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ, that I have a life. ನನಗೊಂದು ಜೀವ ಇದೆ. I have a good life. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ Confess the good. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. That will happen in our life. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿ ಯೇಸು I ನಾಮದಲ್ಲಿ. cancel all the negative confessions from your mouth. ಆಮೆನ್. Amen. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. Seeing your children, don't say you will never come up in your life. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. Don't think low about your life. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ, Today I'm like this. ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Tomorrow I'm going to be changed. ಕರ್ತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ God ಮಾಡ್ತಾನೆ. is able to work in my ಕರ್ತನು ನನ್ನ life. ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. God is going to strengthen me. ನೀವು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You confess like this. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನಗೆ Your ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. tongue will bring a great blessings in your life. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, Don't curse yourself. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಶಪಿಸಬಾರ್ದು. And also don't curse others. ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, Bible will tell, ನೀನು ಶಪಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ if ಶಪಿಸ್ತಾನೆ. you curse others, the God will curse you. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅದರಿಂದ ದಾವೀದನು ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. That's the reason David is talking about tongue here. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ವಂಚಿಸಬಾರ್ದು. We should not deceive others. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, Some people so well they will speak. ಅವರು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. With their cunning words only they will fall for ಅದು them. ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದದು. Because you have fallen down because of your character ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು attitude. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ Then they will ಹತ್ರ. say, how pleasing words they spoke to me. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಅದು That is their talent. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. They will talk like that. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. Yes. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ.
How many words, scriptures, messages you are hearing? Some youths are still in the same old paths. ಆಮೆನ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Be careful. ದೇವರಾಗ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. For this, the church or your parents, they are not responsible for this. ನೀನ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಎತ್ತಕ್ ಬರಲ್ಲ. There is no one for you to pick you out from the dig where you have fallen down. ಹಗಲು ನೋಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Seeing in the night, you have fallen in the morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Morning we have seen. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Morning we have seen. ಹಳ್ಳನಾ ವಾಟ್? ಹಳ್ಳನಾ ಹಳ್ಳ. ವಾಟ್? ಹಳ್ಳ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಳ್ಳ. Morning we have seen. ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ವಿ. Night we came and fall there. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಹಳ್ಳ ಇದೆ. We know there is a dig. ಹಾಗೇನೆ The same manner, ಅನೇಕರ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. many life are passing like this. ನೋಡಿರೋ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. Seeing the same dig you are falling. ಕಮ್ ಔಟ್. I'm saying you to come out. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅದರಿಂದ. Come out of the dig. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅದರಿಂದ. Come out of the dig. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಎತ್ತೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಎತ್ತಾರೆ. 1 or 2 times they will come and help you to ಏನ್ ಮಾಡೋದು pick you from the dig. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. Okay, some of children will pick. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. Somehow, okay, with pittiness they will come. ಕರುಣೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. With compassion they will come and pick. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ If you keep on falling, ಇವ್ರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ. then we will think that is a habit of them. Let them go and fall in the pit. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. I will tell you one story. ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. I remember that story. ಒಂದ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದ. One day there was a thief. ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ರು. There was a lawyer. ಈ ಲಾಯರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. A lawyer is a very good person. ಈ ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾಯರ್ಗೆ. Every time this thief has a compassion towards this ಒಂದು ದಿವಸ lawyer as a thief. ಕದ್ದು Compassion. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. One day this thief, hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. Be peace. ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು. Because he is a peace God. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ If you have the peaceful God in you, ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ you ಯಾವಾಗ. will never be restless every time. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಈ ಬೈಬಲ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. Bible very clearly tells ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ how we have to be. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Live in peace. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. That is very important. ಆಮೆನ್. Amen. ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. If you don't have peace with each other today, you have peace with others. ಆಗ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ At ಸಾಧ್ಯ. that time you can feel the presence of God. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು 15ರಿಂದ 21 ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. Now from Psalms 34 from 15 to 21. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. In this verses 4 times it has been written about 4 righteousness. ಸಲ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 4 times about righteousness it has been written. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗಿರುವ It was righteous in front of God and also righteous in front of Saul also. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. At that time he is writing this psalm. ತನಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is writing for his ಓ sake. ಸೌಲನ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. Oh, I have not done anything against Saul. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೌಲನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But Saul has been planning to trap me to kill me. ಪ್ರಾಣ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನು. Such fearless. ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ. At that time he was rejected. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no one to comfort David. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ He ಅವತ್ತು. never had the law in his ಯಾವ hand. ದೇವ ಸೇವಕರು ಯಾಜಕರು ದಾವಿದನೇ ನೀನು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no pastors or no priests to strengthen David. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ದೇವರ ಮಗುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗಿದ್ರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ದುಃಖವುಳ್ಳವನು ವೇದನೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. The more and more we hear the sermons, we read the Bible, there is someone to teach you the Bible, but still if you are not in the corrected way, the Lord is so hurted with your character. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ Hallelujah. ಚರ್ಚ್ ಬಂದರು ಯಾರನ್ನು ದರಿದ್ರವಾಗಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. None the Lord has kept in poverty those who have come to this ದೇವರು church. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು God ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. has blessed each and every ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು one. ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. He has exceedingly blessed them. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ. And this testimony I want to hear. These people have transformed in their character. I want to hear this testimony. ಅದು ಪರಲೋಕ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. Because this testimony will take you to heaven. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the ಅದನ್ನು Lord. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. That is the Lord's desire. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ರೂಪಾಂತರವಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನೀನು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತೀಯ. When you are transformed like this, by you many people will be led towards the heaven. ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀತಿವಂತರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. Here the David is saying how all the Lord will be with the righteous people. ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. The Lord is always, he keeps his eyes upon ಅವರು them. ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ Whenever they ಅವರಿಗೆ pray ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾನೆ. and he hears their ಅಲ್ಲೋ cry. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ,
My beloved children of God, ನೀತಿವಂತರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ how the Lord will be with them. ಅವ್ರನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾನೆ. The eyes of the Lord will be always upon the righteous, and also he will be attentive to their prayers and hears their cries. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Secondly, he says, ನೀತಿವಂತರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. he hears the cry of the righteous people and he will deliver them from all the fears. ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಲ್ವಾ? That time, do you think that ಬರ್ತದೆ, righteous people will get ಬರುತ್ತೆ. Yes, ಆದ್ರೆ problems ಅವ್ರ will come, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. but God will deliver them from their problems. ಆಮೆನ್. Amen. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Righteous people have so many problems, but still God has been able to deliver them out of all the troubles. I will prophesy you. It's a prophecy to I us. will prophesy you. I'm going to prophesy to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ As ಇದ್ದೀನಿ. a prophecy, I'm going to tell you. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. If you're righteous in front of the eyes of God, how much of our problems and troubles might come, but still God has been able to deliver you out of all the problems and troubles in your lives. ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Morning we both were talking to each other. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯವಾಗಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. So many things have been passing in this life. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? What to do for all these things? ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Maybe I've done some mistake. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಾಗೈತೇನೋ. I should have not built this church. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ Many things he was sharing with me. ಆಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We both were talking many things. ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಾದ್ರೆ, If we have been righteous in the sight of God and we have done this, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. God is there in the midst of our problems. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Many times when you people see, we will be always happy as if we don't have any problems. Too much problems. Lot of problems are we are ಅದರ facing. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. But I'm experiencing the Lord is with us in the midst of all the problems. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, You know why? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದನ್ನ ಅವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. We can see every time the Lord has been leading us. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದ, Again David says, ಆತನು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. He will take guard of each and every bones, nothing will be broken. Hallelujah. Hallelujah. See asking me, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಬೋನ್ಗಳು ಮುರಿಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Morning I was asking him, this word is saying the bones will not be broken. ಎಷ್ಟೋ Something ಜನರು happened, accident means the bone will get ಮುರಿದೋಗ್ತದಲ್ಲ. broken. The bones will get How can broken. tell you this word? At that time, how can you tell me this word? ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, So he was telling me, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆತನ ಮೂಳೆ ಒಂದು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. when Christ was crucified on the cross, his bones were not broken. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮುರಿದವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗ. When we go to heaven, we will enter into heaven when there is no bones are broken in our. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾನೆ, Jesus Christ will come. ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. We will be lifted with him. Amen. Amen. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಯಾವುದು ಮುರಿದಿರೋದು. At that time, our bones will not be broken. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ತಾ There is ಇದ್ದಾನೆ. a spiritual mystery hidden in this. ಐದನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Fifth thing he says, ನೀತಿವಂತರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. those who hate the righteous people, they are wicked inside of God. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನೀನು ಇರೋದಾದ್ರೆ, If you're being righteous in the place where you're there or working place or house, ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು. those people are sinners in the eyes of God. ನಿನ್ನ ಯಾರೋ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾದ್ರೆ, Though if someone is hating ಅವರು you, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು. they are wicked in the sight of God. Hallelujah. Hallelujah. ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೌಲನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. David is not going to Saul and say, you are a sinner. ಸೌಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? He never questioned Saul, what did I do to ನಾನು you? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, I never hurt ನಾನು you. ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. But I am a righteous man. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ಯಾ. But in the God's sight, you are an evil person. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. Maybe we might act as a righteous person in front of people. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? But how we are there in the sight of God. ಆಮೆನ್. Amen. ದಾವೀದ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What is undergoing in his life is writing in this ಒಂದು Psalms. ಸಮಯದಲ್ಲಿ 24:6 ಹೇಳ್ತದೆ. 1 Samuel 24. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೌಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. In one place Saul will be there. ಅವನ್ನ ದಾವೀದ ಕೊಲ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. David had a chance to kill
Saul. ಆದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಜನರು ಹೋಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಲನ ಇವತ್ತು ಕೊಲ್ಬಹುದು. All the people came and told to David, now this is a chance for you to go and ನಮ್ಗೆ kill Saul. ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನ ಅವನು. Now we can easily kill Saul because we have got him and we have caught him. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಸೌಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾವೀದನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And now Saul has been planning that he wants to kill ಈಗ David. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. Now already Saul is in the ಸೌಲನೇ trap. ದಾವೀದನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. Now Saul has been caught by the David ಜನರು ಬಂದು people. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Now all the people are telling, ದಾವೀದ David, ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ now ಇದೆ, it's a great chance for us. ಸೌಲನ ಕೊಲ್ಬೇಕು. We can kill Saul. ಆಮೆನ್. Amen. ದಾವೀದ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? You know what is the statement that David gives? ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Wonderful statement. ಬಹಳ ಹಿಂಸಿಸ್ತದ ಸೌಲ ದಾವೀದನ್ನ. He was being torturing David. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂರೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Saul was torturing so much that David could not even sit and stand in his life. ದಾವೀದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು. David was being so much in fearful life. Every moment he was changing his places because of fear of Saul. ಹಂಗ ಟಾರ್ಚರ್ ನಮಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ Like ನೋಡಿ. that torture, if I and you will face, means how we will live. ಈಗ ಇಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವ. Now like this torturing person is caught by this person. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Amen. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು. ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. So many people are there, they're looking for an opportunity to take the revenge. ಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ, Let me get one ನಾನು opportunity. ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಗತಿ. I will do. ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿತೀನಿ. I will lose their character. ಏನ್ ಲಾಭ? What is the profit ಏನ್ you will ಸಿಗ್ತದೆ? get? What you will get by that? ಕ್ರೈಸ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಾ? Is Christ dwelling inside you? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ರೀಡ್. ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರೋ ಸೌಲನ ಯಾರು? ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸೌಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, One day I was in the house of Saul. ಅವನ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I eat the food from his house. ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದು? How can I kill him? ನಮ್ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Just compare your character with them. ವಿದಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೋವಾ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಓದಿರಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. How much you people have spoken about ಅದು us. ಅಭಿಷಕ್ತ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. You need to be very careful to talk about the anointed ಸೇವೆಗೆ person. ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, Many people will come to the ministry as inspiration. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. Because they want to serve God, they will come. ನಾವ್ ಹಂಗ್ ಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ. We have not come like that. ದೇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಆ ಊರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು. I have been called directly from the God's voice and I've come to this place to minister. ಆಮೆನ್. Amen. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ How you speak to others people? ಅದು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ವೇದನೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. By this you will suffer. ಆಮೆನ್. Amen. ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? You will really suffer. ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ. The word tells here. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾ. ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತದಂತೆ. ಏನೆತ್ತದಂತೆ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ. How much ದೇವರು you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. How much you people have spoken against us. But I will tell you, may God bless you all. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅಭಿಷಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. You need to think twice when you speak against the anointed ಅಲ್ಲಿ person. ಸೌಲ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. Yeah, Saul had a plan to kill David. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಅವನ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ ಅಂತ. Because David had such a wisdom that he has the anointing of the ಇಷ್ಟೊಂದು Lord. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಭಿಷಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ. How much we have heard about the Holy Spirit, but still we talk about the anointed people. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Amen. Amen. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ವಾಕ್ಯನ? Are you all hearing this? ಓಕೆ. ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಕ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. Let Lord stop me so that I should not lay my hand upon Saul. Amen. Amen. ಅವನನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, Let him plan anything against me. ಎಂತದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, Whatever let him do.
ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, But what I will do, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I will not take a revenge. ಪರಸ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now he's been living from one place to another place. ಆಮೆನ್. Amen. ಇವನ ಅಭಿಷಕ್ತನೇ. He is also an anointed ನೆಕ್ಸ್ಟ್ person. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ರಾಜ ಆಗವನು. Next, David only is Hello. supposed to be the king of Israel. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು. He's not a common person. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಎರಡನೇ ರಾಜ ಆಗವನು. Next, the second king is David only. ಅವನ ಕೊಂದವನು ರಾಜ ಆಗಬಹುದು. He can kill Saul and become king. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋ, He'll say, no, I will not ನಾನು kill. ಆಗಲ್ಲ ಅದು. I can't do this. ಆತನ ಅಭಿಷಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He's an anointed person. ಅವನು ನನಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಬಹುದು. Let him do anything. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ನಾವೇನ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈದ್ರೇನೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ. If he scold, if you tell anything, that to their mistake, finish. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, They all are like ಅವ್ರಿಗೆ this. ಏನ್ ಹೇಳ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They will not talk anything to others. Every time they will point to me. ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ, Because you are very great. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. Because you have not called you right. So you are a great person. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. One prophet had come here. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, I was telling them, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. what all mistake I have done, you have to tell me. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. You have to tell me. ನಾನಾಗ ಬದಲಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. At that time, I can change my ಚೇಂಜ್ character. ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. I can change myself. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನಾರ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Every time they will point us only. They will not tell anything to them. ಆಮೆನ್. Amen. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise God. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, My beloved children of God. ದಾವೀದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದ. David was righteous in sight of God. ಸೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು Let Saul do anything. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. He never was against David, Saul. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. Just think for yourself now. ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. Just think about yourself. ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. How we are today. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತರು ಯಾರಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. All this time we saw who is a righteous person. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೇವರು ಹೆಂಗ್ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. How will all the right God will give ಅದೇ the ears to the ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ righteous. ಅನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. And in the same verse from 15 to 21 of Psalms 34 we'll see what ಕೆಡುಕರಿಗೆ happened to unrighteous. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು. God is always his face is against those who do evil. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮುಖ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೋಪವಾಗಿರ್ತದೆ. Every time God will have a face against the evil. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮುಖ ಕೋಪವಾಗಿರ್ತದೆ. God's face will be very angry against the ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ That ಕೋಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ. means God is angered on them. ಎರಡನೇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನಂತೆ. And secondly is say God will blot out their name from the earth. ಆಮೆನ್. Amen. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. In the world their name will not at all be there. ದುಷ್ಟನ ಕೆಡುಕು ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದು. The wicked people he will have a ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, destruction by his ಎಷ್ಟು character. ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವೋ How much ಅದು wicked ನಿನ್ನನ್ನೇ life ಕೊಲ್ತದೆ. that will kill you. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಾವಿದ ಬರ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I was thinking why David wrote like this. ಆಮೆನ್. Amen. ಪೌಲನ ಮರಣ ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿತ್ತು. Saul's death, it was very very much cruel. ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. It was a very cruel death of Saul. ಬಹಳ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅದು. It was very painful. ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತ ಗೊತ್ತು? ಅಂತರಾಜ Such a first king of Israel, how he died? ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. He committed suicide. ಬಹಳ ದುಃಖವಾದದ್ದು. It's a painful thing. ಅವನು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ರಿಂದ Because he was an evil person. ಸಮಾಧಾನ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. Because he lost the peace. ಸಂತೋಷ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. He never had the joy. ಒಂದಿನ ನೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವನು. One day he was so perfect. ದಾವೀದ ನೋಡಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. Every time jealous seeing David. ದಾವೀದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. Because every time David was I am dancing. sitting only. He's always singing person. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾವೀದ ಇಷ್ಟನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ, ಸೌಲ್ ಇಷ್ಟನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ. Because many people were praising David. David killed 10,000 and Hallelujah. Saul killed only 1,000. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise God. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ? Why you feel so jealous when we praise other people in front of you? ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ Why ಕಿಚ್ಚು you ಪಡ್ತೀರಾ? feel jealous? ಆಮೆನ್. Amen. ಜಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ When you get the jealous inside, ಸಮಾಧಾನ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ.
automatically you will ಸಂತೋಷ lose a ಕೆಟ್ಟು peace. ಹೋಗ್ತದೆ. Automatically there will Prayer no ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. joy. You are unable to pray. Amen. Amen. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ. If you can't hear, please leave from that place. Amen. Amen. Praise God. Praise God. ಸೌಲನಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Saul could not tolerate this. ನನ್ನ ಕೆಲಸದವನು, My ನನ್ನ ಕೈ slave, ಕೆಳಗಡೆ the ಇದ್ದವನು one who was under me, ನನಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ now ಮಾಡ್ತಾನೆ. is doing mighty things. Amen. Amen. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, Really in the stage will tell. ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ ಸಮೇತ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. If anyone than us mightily they want to minister here, we will lay everything here and we will just leave this place. ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಹೊಡಿಯೋ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ. Not in the mind of getting this place. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. Some people are with that mentality. ಸೋತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, Oh, let Noah pastor and family leave from this ಸೇವೆ place. ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಾಗ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. Not for doing ministry here, just for the place sake. ನಾವು ಹುಷಾರಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಗನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Even we are very wise people, we know how to handle this situation also. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಇದು ಬಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ, Because it's the house of God. ಇದು ದೇವ್ರ ಜಾಗ. This is the place of God. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Anyone can come to this place and anyone can go from ಯಾರನ್ನು this. ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. No one has the authority to ask why you came to church. ನೀವು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? All these days you didn't come, why you came today? ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳು. When they come to your house, you ask. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ When ಇಲ್ಲ. they come to church, you are not anyone to ask them. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. They will go, they will come. 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. After 1 month they will come, after 6 months they will come ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ back. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಿಂದ? What is the problem for you? ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? What is the problem of yours? ಓ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, Oh, all these years they didn't come. ಇವಾಗ ಬಂದವ್ರೆ. Now they have come. ನಾಚಿಕಿಲ್ವೇನೋ? They don't have any shame. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. If you are talking like this, don't talk. ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಹೊಡಿತಾರ ಅಂತವ್ರನ್ನ. God will hit you. ಆಮೆನ್. Amen. ಅವ್ರು ದೇವರು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರೆ. They have come to their father's house. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise God. ನಿನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಡ್ತೀರಾ? If your children will leave your house, will you happily sing the song? ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. ಯಾರು ಆಡಲ್ಲ. No one will have happiness. ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. They always cry, my children have left our house, somehow they have to come back. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ. You call them. ಆಮೆನ್. Amen. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. The same, more than this, the Lord desired the children have to come back to his house. ಆಮೆನ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. So no one has any authority to ask others. ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Do you know the value of one's soul? ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know the value of one's soul? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. You people don't know it. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ತಕಡಿಲಿ ಹಾಕಿ, If you have the gold of the whole world, ತಕಡಿನ ಏನಂತೀರಾ? put in a weighing box. ಆ ತಕಡಿಲಿ ಹಾಕಿ You put in a weighing box. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ In other place, ಒಬ್ಬನ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ if you keep one person, ಭಾರ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, the burden is him. ಬಂಗಾರದ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. There is no value for the ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ gold ಉಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ. because you have the value of your ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ soul. ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. Each and everyone's soul is so valuable. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Not to question, it should not come to your mind also. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಗಳು ಎರಳವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. The souls have to come plenty to this place. ಸೌಲನ ಮರಣ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು. Saul's death, it was a very bad death. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Because he could not rectify his mind. ಅವನ ಕತ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಅವನೇ ಚುಚ್ಚಿ ಸತ್ತು. He took his own sword and he killed himself. ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Such a painful ನಾನು thing. ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. One day I was reading the scripture. ನಾನು ಬಹಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. I was in tears. ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, Such a great person. ಏನಾಗೋದ ಅವನು? How his life ended. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ, The king of Israelite, first king. ಯಾಕೆ ಅವನಂಗಾದ? Why he committed suicide? ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ನ. He never changed his life. ತನ್ನ ಜೀವನ He ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. never had a transformation life. ನೀತಿವಂತ ನಿಂದನೇ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ. Every time he was against the righteous person. ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನಾಗಿದ್ದ ಅವನು. He was an humble person. ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Whenever David did mistake, he used to go and cry in front of God. ಆಮೆನ್. Amen. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಾವೀದನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Many people question me, why God loved David? ಆಮೆನ್. Amen.
ನಿನಗೆ ಸೌಲನ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಾವೀದನ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because you have the mind of Saul, God does not like you. If you have the mind of David, then really God will bless you. Revelation, no? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ಸೌಲನ ಮನಸ್ಸೇನಾಗಿತ್ತು? What is the heart of Saul? ನಾನು ಅಹಂಕಾರ, Every ಗರ್ವ, time proud, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವನೆ eagerness, ಇಲ್ದವನು. unforgiven life. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದವಳು. Someone wants every time to pull the legs of others who those who have been exalted are coming up in their life. ಗೋಲ್ಯಾತನ ಕೊಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. That means they will think that if I kill Goliath, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, my daughter. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ At that time Saul will say, I will ಕೊಡಕ್ಕೆ not give. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. To give his daughter, he will always have a double-minded. Hallelujah. Hallelujah. ದಾವೀದ ಬಿಡ್ತಾನ? David will live. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. ದಾವೀದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. David always humbled himself in front of ಯಾಕೆ God. ಅವನು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾ? You know why he had a victorious life? ಅವನಿಗೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. He never had failures in his life. ಏನ್ ಕಾರಣ? What is the reason? ಅವ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Every time humbling. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಿದ್ದ. Every time, whatever mistake he do, he used to run to the presence of God. ಆಮೆನ್. Amen. ಸೌಲ್ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Saul was not like that. ಸೌಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲ್ದ ಬಟ್ಟೆನೇ, ಯಾಜಕನ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Saul, he tore the Samuel, the prophet's cloth itself. ಆಮೆನ್. Amen. ಅದೇ ತರ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. The same manner, some believers, they will tear the testimony of the. ನಿನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು? Do you know about them? 24 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. 24 hours I am with them. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I know what they are. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. Small things we will do ನಾ mistakes. ಹೇಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Can I tell about them? ಹಲೋ, Amen. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, I will tell you one thing. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Remember this. ಸೌಲು ಸಾಲೋಮನ ಬಟ್ಟೆನ ಹರಿದ್ರ. Saul killed Samuel cloth. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೌಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹರ್ದ. Saul tear the Samuel cloth. ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯನ ದೇವರು ಹರ್ದ ಹಾಕಿದ್ರು. God divided the kingdom of Saul. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Be careful. Hallelujah. Praise God. ಚಾಣಕ್ಯ 3:33. ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವನು, ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವನು, ನೀತಿವಂತರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ವಾವ್. ಆಮೆನ್. Amen. ಯೆಹೋವನು ಯಾರ ಮನೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? You know whom the Lord will bless. ನೀತಿವಂತರ ಮನೆನ ಬ್ಲೆಸ್ The ಮಾಡ್ತಾರೆ. house of righteous will be blessed. ನಾನು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನು I keep watching few families. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. Because their family is right in the sight of God. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. Every time good will happen in their family. ಏನ್ ಕಾರಣ? What is the reason? ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರು Because they're ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ righteous in sight of God. ದೇವರ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. God will bless that house. ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ If you are a wicked, ದೇವರ ಶಾಪ ಮನೆಯೊಳಗೆ the ಬರ್ತದೆ. Lord's curse will come upon that house. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. This Proverbs 3:33, color this in your Bible and you read every time. ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವನು, ನೀತಿವಂತರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. The Lord's curses on the house of the wicked, but he blesses the home of the righteous. ನೀವೆಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು You all be righteous and receive the blessing from the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? We need to ask Lord, where I'm doing mistake, Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. There are so many verses are there. ಟೈಮ್ ಇರೋ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು Because I ಬಯಸ್ತೇನೆ. want to finish at time. ನೀವು ಬೆಳಕಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೌಲನು. Paul says, you people all belong to light. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ. ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 11 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನವರು. Ephesians chapter 5 from verse 7 to 8 he say, you all belong to the light. ಬೆಳಕಿನವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? How the people in the light they belong? ಬೆಳಕಲ್ಲಿರೋರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? How their life will be there. ಅವರು Those who are ಉಪಕಾರ there in the ಮಾಡ್ತಾ light, ಇರ್ತಾರೆ. they keep ಉಪಕಾರ doing ಮಾಡ್ತಾರೆ. good things. ಅವರು ನೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. They all will be righteous. ಅವರು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. They all will have a truthful life. 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 34:18ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ When we come for the Psalms 34:18, ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. he's comforting himself. ಆ ವಾಕ್ಯವದಮ್ಮ ಬೇಗ. Let's read Psalms 34:18. ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮುರಿದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. By your mistake, don't say I am fully broken. ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮುರಿದೋಗಿದ್ಯಾ? If you're without knowingly, if you're broken,
ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, Surely I will tell ಆತ you. ನೆರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. He will be very close to ನಿನ್ you. ಹೃದಯ ಒಡೆದೋಗಿದ್ಯಾ? If your heart is broken, ನಿನ್ನನ್ನ ನೋವುಪಡಿಸಿದಾರ, if someone has hurted ನಿನ್ನನ್ನು you, ವಂಚಿಸಿದಾರ, they have deceived you, ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರ, if they have done wrong to you, ಕರ್ತನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ. yeah, God will be near to ಅಷ್ಟು you. ನೆರವಾದ್ರೂನು ಹತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ If he's being so close to you, ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. if you have the grudge saying that I will not leave that person, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, God will say, ಆಯ್ತು, okay, ನಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಾನೆ, I'm comforting you, right? ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, I'm close to you. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, It's okay, live it. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, It's okay, forget ಅವ್ನ್ it. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ, He's done mistake. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದಾಳೆ, They have done mistake, ನಿನ್ ಬಿಡು, but you forgive. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಹೃದಯ I ಹೊಡೆದೋಗಿರೋದು, know your heart is broken. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I've understood you. ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಕೋ ನಿನ್ ಹೃದಯನ. Because he has not understood, he has broken your heart. ನಾನು ಅರ್ಥ But ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, I've understood you. ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದೀನಿ. So I'm close to you. ನೀನ್ ನೆರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, If I am saying I'm close to you, but still if your sight is on that ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು person, ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. then God will say, you be there only, I'll leave you and go. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖ, ವೇದನೆ, ನೋವು, ಗಾಯಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ತಿದ್ದಾನೆ. Everyone's pain, tears, hurt, everything, Jesus Christ knows well. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಜಾಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ. They will do everything and say, finally say, it was joke, I did it. ಮಜಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು. Joke it is. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ ನೀನು? Why do you take so serious? ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಾ ಆದ್ಮೇ Because they all are in the Hollywood and Bollywood style. बहुत अच्छा एक्टर है, Very good actors they are. बॉम्बे में छोड़ने का, We have to go and leave them in Bombay. नहीं तो चेन्नई में छोड़ने का. Or they have to go to Chennai. Praise God, Hallelujah, Amen. Amen. ಏನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. I have done nothing wrong. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? Why every time you are hurting for me only? Praise God, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Amen. I think ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I think the Lord is talking to you all. ದೇವರು ಮನಮುರಿದವರಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is so close to the broken hearted. ಯಾಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ? You know why he ಕುಗ್ಗಿ says ಹೋದವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. God is going to save those who are crushed in ಯಾರು spirit. ಕುಗ್ಗೋಗಿದಾರೋ Those who are crushed, ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. God is going to lift them up. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಸೌಲನೇ He's not ಸೌಲನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, He's not saying, Saul, I will not leave you. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದೋಗಿದೆ, My heart is ನನ್ನ broken. ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದೋಗಿದೆ, My heart is broken. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, I will take a revenge. ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ Somehow, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. somehow the crooked way I will come and destruct you. ಅಮ್ಮ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಾವಿದ ಆಲ್ರೆಡಿ. I want to tell you, David is already repented. ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because David is repented and is praying to ನೀನ್ God. ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ದಲೇ ಏನು? Because you are not still repented, you want to take a revenge. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ಅವನು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Even though he is like that, he ನನಗೆ says, ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರೆ, Lord is so painful to ಸೌಲ me. Lord. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ, Saul has done so many ಆದ್ರೆ ನಾನು things, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, but I will not tell anything to ಅವನನ್ನು him. ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, I can't kill ನನ್ನ him. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು I ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, will not even speak one word against him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, he is even in my sight. ಆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, What all is reward to be given for the reward, you will give. ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, But I will not do anything ನಾನು wrong. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, I will not speak against ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ him. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. Because there is an anointing upon him. ದೇವರು ಅವನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. Yes, God has called even ನನಗೆ him. ಗೊತ್ತು, I know that. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ Amen. Amen. ಆತನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Who the Lord has anointed me, the same the Lord has anointed even that person. ಹಲೋ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, Praise God. ಆಮೆನ್. Amen. ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. God is close to the broken-hearted and saves those who have been crushed in the spirit. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Finally, he says, 22 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, verse 22, ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸ್ತಾನೆ. the Lord will rescue his servant alive. ಆಮೆನ್. Amen. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, I will tell you one ನಿಮ್ಗೆ thing. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Never fear for your life. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Never say that I will not wear mask. Don't walk here and there. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. What all the rules is there given by the government, follow this. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. Vaccination you have to put the vaccine. ಆಮೆನ್. Amen. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. What all the rules is given by the ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ government. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Many people are given a ಅದು wrong 666 They will say that is a 666. ಅದು ಇದು This and that, all unwanted things have told. ನಾನು ಎರಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I've got the 2 doses also. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು.
one month over. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, So it's all on your mind. ಆತನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ. God is going to come very soon. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. He's going to revive our soul. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾನೆ. He's going to safeguard our soul. ಆತನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ He's ಇದ್ದಾನೆ. going to come very soon. ಆಮೆನ್. Amen. ನೀತಿವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. We saw about righteous people. ಅನೀತಿವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. We saw about who is unrighteous. ಸೌಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. We saw the character of Saul. ದಾವೀದನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ We ನೋಡಿದ್ವಿ. saw the character of David. ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. We are read about the tongue. ಆಮೆನ್. Amen. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. Yeah, we get ups and downs in human life. ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ But when you hear the word, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. never say, I'm going to be like this only. ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ನನ್ಗೇನು. I'll say, go and die. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. I will not change. ಬೇಡ, Don't want. ಆಗಬೇಡ. Don't change. ಯಾರಿಗಾಗ್ತೀಯ? For whom you will become. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತೀಯ. If you want to change your life, change for yourself. ಆಮೆನ್. Amen. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, Some will tell, ಎಂತ ಬಂಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡಿಬಹುದು, you can hit any rock. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ ನ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No one can hit this rock. They will say, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. very good, God bless you. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ. That's the reason the water will not flow from that rock. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ ನೀರ್ ಬರ್ಬೇಕು. When the rock is hit, the water has to rush from that ನಾವು rock. ಹೊಡೆದೋಗೋ ಬಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. It's a broken rock. ಹೊಡೆದೋಗೋ ಬಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. We have to be the broken rock. ಆಮೆನ್. Amen. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ From that rock, ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. the water will flow. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡಿತಾರೆ. By everyone will drink that ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು water. ಬಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಡಿ. Please don't be a strong ಯಾಕಂದ್ರೆ rock. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Because you'll be blessing to God also and for human also. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Let any people do against you. Forgive. Forgive them. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise God. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. That's the reason I can tell many things about David's life. ಆಮೆನ್. Amen. ದಾವೀದನ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Many people will say weakness about David. ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I will talk about David. ನಾನು ದಾವೀದನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. I will not tell the weakness of David. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿ. May God exalt you. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let's close our eyes and pray. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು. ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗಡೆ ಈ ವಾಕ್ಯ 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡಲಿ. ನನ್ನ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ರಾಜ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ.